ओम नमः शिवाय बंधुगण आजिर कहानी हेउछि केबे तुमर भाग्य तुमर साथ देव केबे तुमर भाग्य तुम सहित रहे। बंधुगण एमिति एक कहानी हरि नामक जने व्यक्तिंकर जे तांको व्यवसाय आरंभ करिबा परठारु तांको दुख व्यतीत आउ किछि मिलिला नाही कारण से दुर्भाग्यवान थिले। से तांकर सफलता पाई बहुत थर चेष्टा करिथिले किंतु तांको भाग्य तांको साथ देउ नथिला। बंधुगण आसंतु कहानी आरंभ करिबा। आपनंकु मु अनुरोध करुछि जे एही कहानी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो सहित जोड़ी होई रुहंतु। बंधुगण वास्तव रे हरि दुर्भाग्यवान थिले कारण से आखि खोलिबा परठारु निज जीवन रे से दारिद्र्य व्यतीत आउ किछि देखि नथिले। जेतेबेले ताहार छोट पिला माने भोक जोगुन तांको आगरे कांदिबाकू लागिले तांको हृदय एवं आत्मा तांको एपरी जंत्रणा देबाकू लागिला जेपरी माछकू पानीरु बाहर करी सुखिला भूमि उपरे रखी दिया जायछि। से भगवानंको मूर्ति आगरे दुई हाथ जोड़ी कहिबाकू लागिले, हे प्रभु तुमे मोते जेते कष्ट देउछ दियो किंतु मो पिलामानंकू एते जंत्रणा दियो नाही। एही सरल निर्दोष एवं निष्पाप पिलामानंकर दोष कौन? आपण सेमानंकू काहींकी जंत्रणा देउछ? भगवान मध्य तांकर कथा सुनिले नाही। गरीब हरि जंत्रणा रे छटपट होई रहीगला, दुखरे विरक्त होईगला। निजर असहाय जीवन विषय रे से अनेक थर भाबुथिला जे एही जीवन रखिबा अपेक्षा मरिजिबा भल किंतु ताहार छोट कुनी पिलामानंकू देखि से ताहा करि पारिला नाही। गोटिए दिन तांकर पुरुणा बंधु शंकर सहररु आसिले एवं तांकर राजकीय जीवन शैली देखि हरि बहुत प्रेरणा पाइले। शंकर जे किछि वर्ष पूर्वरु चिरा पोशाक पिंधि गान रे बुलुथिला एवं जहांको घरे खाइबाकू गोटिए भी रोटी नथिला, आजि सेही शंकर एते धनी होई जाइछंती। शंकर तांको घर भीतर को आसी पिलामानंकू कांदुथिबा देखि कहिले, हरि तुमर जीवन बदली नाही, तुमे घरर अवस्था देखिल पिलामाने भोकरे कष्ट पाउछंती। हरि कहिला, मुन कौन करि पारिबी? शंकर भाई मुन मो जीवनरु विरक्त होई जाइछि, दारिद्र्य मोते छाड़ी जाउ नाही। शंकर कहिले, शंकर किछि टंका देई हरि को कहिले, एही नियो पिलामानंकू खाइबाकू दियो। हरि कहिला, किंतु मुन तुमको एही टंका फेराई पारिबी नाही, तेणु मोते तुमर टंका देबा उचित नुहे। शंकर मजारे कहिला, प्रकृत रे तुमे मूर्ख लोक परी कथा कहुछ, एही टंका किए तुमको कहुछि फेराइबाकू? तुमे पिलादिनरु मोते भाई बोली डाकुथिल, तुमर मां मोते निज हातरे रोटी खुआई देउथिले। आजी जदि भगवान मोते किछि टंका देइछंती तेबे मुन कोन एथिरु किछि मो पिलामानंकू देई पारिबी नाही? हरि कहिला, ठीक अछि भाई, तुमे आजी देबो, काली किए देबो? शंकर कहिला, एहा काली मिलिबो, पहर दिन भी मिलिबो किंतु तुमको गोटिए काम करिबाकू पड़िबो। हरि कहिला, मोते कोन करिबाकू पड़िबो बंधु? शंकर कहिला, तुमे मो सहित सहर को आसीबाकू हेबो। हरि कहिला, मुन तुम सहित सहर को जीबी। शंकर कहिला, तुमको मो सहित सहर को आसीबाकू पड़िबो। एही गान रे तुम पाई किछि नाही। तुम बापांको कथा भूली जाओ। से कौनसी प्रकारे कठिन परिश्रम करी तांकर समय बिताई देइथिले। एबे गान रे यथेष्ट टंका नाही। पिलामानंकू भोकरे मरिबाकू देबा अपेक्षा तुमे सहर को जीवा भल। शंकरंको कथा ग्रहण करी हरि तांको सहित सहर को गला। से तांकू एक दोकानी पाखरे चाकिरी कराई देला। गोटिए वर्ष धरी हरि कठिन परिश्रम कला एवं फलस्वरूप से बहुत टंका संचय कला। गोटिए वर्ष बीतीगला परे हरि घर को फेरिबा पाई प्रस्तुत हेला। से तार टंका को एक बैग रे रखी से दिने निज गाँ आड़कू चलिबा आरंभ कला। सहररु ता गाँ को जीवार पथ दुर्गम कष्टकर एवं भयंकर थिला कारण रास्तारे एक विराट घन जंगल थिला। जंगल रे अनेक विपदपूर्ण प्राणी थिले। जंगल रे चलिबा समय रे राति होईगला। हरि भाबिला जे रातिर एही समय रे जंगल रे यात्रा करिबा ठीक नुहे, तेणु से राति बिताइबा पाई एक गछ तले आश्रय नेई सेही गछ तले सोई पड़िला। बिचरा हरि मध्य बहुत क्लांत थिला, तेणु से गभीर निद्रारे सोई पड़िला। दुईटी देवता सेही रास्ता रे जाउथिले, जणे थिले कर्म आउ जणे भाग्य देवता। जेतेबेले जणे गरीब व्यक्तिटी को गछ तले सोईथिबार देखिले, भाग्य देवता कर्म देवतांकू कहिले, तुमे कोन जानो नाही जे एही व्यक्तिंको भाग्य रे खाद्य एवं पोशाक विषय रे किछि लेखा जाय नाही, तेबे से एते टंका केउठारु पाइला? कर्म देवता भाग्य देवतांकू कहिले, भाई एही व्यक्ति बहुत सचोट एवं परिश्रमी, से कठिन परिश्रम करी एही टंका रोजगार करिछि। तापरे भाग्य देवता कहिले, आमे दुहेन जानू जे से एहा कर्म करी अर्थ उपार्जन करिछि,
किंतु ता भाग्ୟରେ ଏହା କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ତେବେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ସେ କିପରି ନେବ? ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ, ବିଚାରା ହରି ଗରିବର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେବତା ହସି ହସି ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳେ ଉଠି ହରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଗରିବ ହରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ସାରା ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସେ ଘରକୁ କିପରି ଯିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ? ହରି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏକା ବସି ଭାବି କାନ୍ଦିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଲୁହ ଢାଳି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୂର୍ବ ପରି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଖୁସିରେ ଶୋଇଗଲେ। ହରି ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଦୁଇଟି ଦେବତା କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କର୍ମ ଦେବତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ସେ ପୁଣି ଥରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା କର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଏପରି କିଛି ଟଙ୍କା କିପରି ପାଇପାରିବ ଯାହା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କର୍ମ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ। ଗରିବ ଲୋକଟି ଦିନରାତି କାମ କରିଛି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏହି ଗରିବ ଲୋକଟି ଚୋର କିମ୍ବା ଡକାୟତ ନୁହେଁ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଏ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା କର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର କାମ ସରିବା ପରେ ମୋର କାମ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କାମ ସମାପ୍ତ କର। ତୁମେ ତାକୁ ତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଇଛ, ଯାହା ମୁଁ ଏହା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖି ନଥିଲି। ଏହା କହି ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ବାହାର କରି ନେଇ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହରି ଭୟରେ ଉଠିଲା। ସେ ଉଠି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଭଗବାନ, ମୋ ପ୍ରତି କି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ବର୍ଷକର ରୋଜଗାର ରାତାରାତି ପବନରେ ଉଭା ହେଇଗଲା କାହିଁକି? ଏବେ ମୁଁ କାମ କରି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ। ମୋ ଶରୀରରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିଲା, ଏହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଏହା କହି ହରି ତାଙ୍କ ଧୋତିକୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଜନ୍ମଦାତା, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତୁମର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ଟଙ୍କା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଇଛ। କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ ମୂର୍ଖ ପ୍ରାଣୀ। ଟଙ୍କା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ତୁମର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଜୀବନ ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର। ମୁଁ ଜୀବନ ଦିଏ, ମୁଁ ଜୀବନ ନେଇଯାଏ। ଏବେ ସିଧା ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଘରକୁ ଯାଅ। ମା ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ଘରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବ। କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ହରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହରିକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଯଦି ତୁମେ ମୋର ସହରରୁ ଫେରିବାରେ ଖୁସି, ତୁମେ ଜାଣିରଖେ ତୁମ ପାଇଁ ଧନ, ନୂଆ ପୋଷାକ, ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ନାହିଁ। କାରଣ ଚୋରମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ହରିର ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା, ବାପା, ଆମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା? ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ହସିବୁ। ଆମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ? ହରି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଘରକୁ ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ମୋତେ 2ଟି ଥାଳିରେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ତୁମର ବାପା ପଠାଇଛନ୍ତି କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ।
ହରି ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହରି ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଜିତ ଧନ ପାଇଲି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ବିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପାଏ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ, କିପରି ଫଳାଫଳ ପାଇବ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ତୁମର କେବଳ କାମ କରିପାରିବ, ଭଗବାନ ଫଳାଫଳ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କାମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ତୁମର କାମରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ତୁମର କାମ ବାରମ୍ବାର କରୁଛ, ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯିଏ ନିରନ୍ତର କାମ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସଫଳ ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ଜଗ ମାହି କର୍ମହୀନ ପାବତ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ସମସ୍ତ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।